Om Sri Sai Ram. My humble salutations to my beloved Bhagwan, respected elders, and my dear students. Hearty welcome to Abstract Algebra class. Today we are going to do some problems on subgroups. ఉపసమూహాల మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఇప్పుడు చేద్దాం. Let H1 and H2 be two subgroups in a group G. Give examples showing that H1 union H2 need not be a subgroup. సమూహం జీలో H1 H2లు రెండు ఉపసమూహంలో అయిన ఎడల వాటి యొక్క సమ్మేళనం H1 యూనియన్ H2 ఉపసమూహము కావాల్సిన అవసరం లేదు అన్నదానికి ఉదాహరణలను ఇవ్వండి. సో జెడ్ కమ ప్లస్ అనేది అబిలియన్ గ్రూప్. వాట్ ఈస్ జెడ్? ఇట్ ఈస్ అ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటీజర్స్ 0 + or -1 + or -2 and so on. Let us take H1 is equal to 3Z, that is nothing but 0 + or -3 + or -6 + or -9 and so on. With respect to addition, it forms a subgroup of Z comma plus. Similarly, if you take H2, that is 4Z, that is equal to 0 + or -4 + or -8 + or -12, that also forms a subgroup with respect to addition in Z comma plus. Now consider H is equal to H1 union H2. Then we have 0 + or -3 + or -4 + or -6 + or -8 + or -9 and so on. If you take A to be equal to 3 and B equal to 4, then both are members of H, but A plus B equal to 7 is not a member of H. Therefore, H1 equal to H1 union H2 with respect to addition is not a subgroup of Z comma plus. On the other hand, if you consider the multiplicative group G is equal to 1 - 1 I minus I, then it forms a group. In this, you consider H1 equal to 1 - 1 and H2 as singleton set 1. Then obviously H2 is contained in H1 and further H1 union H2 becomes H1. H1 being a subgroup, automatically H1 union H2 becomes a subgroup. సో ఇక్కడ మనము రెండు ఉదాహరణలు ఇవ్వబడింది. ఒక ఉదాహరణలో మొదటి దానిలో H1 యూనియన్ H2 అన్నది ఉపసమూహం కాదని చెప్తాము. మరొక ఎగ్జాంపుల్లో H1 యూనియన్ H2 అన్నది సబ్ గ్రూప్ అని చూపించడం జరుగుతుంది. అందరికీ తెలిసిందే పూర్ణాంకాల సమితి సంకలనం దృష్ట్యా వినిమయ సమూహము. ఇందులో H1 is equal to 3Z, 3 యొక్క గుణిజములు అనగా 0 + or -3 + or -6 + or -9 and so on. సంకలనం దృష్ట్యా H1 Z కమా ప్లస్లో ఉపసమూహం అవుతుంది. అలాగే H2 equal to 4Z, 0 + or -4 + or -8 + or -12 ఎట్సెట్రా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లస్ ఇది కూడా ఉపసమూహం అవుతుంది Z కమా ప్లస్ నందు. ఇప్పుడు H is equal to H1 యూనియన్ H2 అని తీసుకున్నప్పుడు దీనిలో మనకు 0 + or -3 + or -4 + or -6 + or -8 + or -9 అండ్ సో ఆన్ మూలకాలు వస్తుంది. ఏను 3గా తీసుకొని బీని 4గా తీసుకుంటే A + B equal to 7 అవుతుంది. అది హెచ్లో లేదు కనుక హెచ్ ఈజ్ నాట్ క్లోజ్డ్. హెచ్ సమృద్ధ ధర్మాన్ని పాటించటం లేదు కనుక హెచ్ సబ్ గ్రూప్ ఉపసమూహము కాదు Z కమా ప్లస్లో. ఇప్పుడు మరొక ఎగ్జాంపుల్లో యూనియన్ సబ్ గ్రూపు ఎక్కడవుతుందో చూద్దాం. సో కన్సిడర్ G equal to 1 - 1 I minus I అని తీసుకుందాము. గుణనం దృష్ట్యా ఇది G సమూహాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. ఇందులో H1 is equal to 1 - 1 అన్నది గుణనం దృష్ట్యా ఉపసమూహము. అలాగే సింగిల్టన్ సెట్ H2 equal to సింగిల్టన్ సెట్ 1 ఇది కూడా గుణనం దృష్ట్యా ఉపసమూహం. ఇప్పుడు H2 అన్నది సంపూర్ణంగా H1లో ఉంది కనుక H1 యూనియన్ H2 H1 అయిపోతుంది. కనుక H1 కమ డాట్ అన్నది ఉపసమూహముగా మారుతున్నది. ఈ విధంగా యూనియన్ ఎప్పుడు మారుతుంది? ఒకటి మరొక దానికి ఉపసమితి అయినప్పుడు సబ్ గ్రూప్గా మారుతుంది. Now show that the set of all multiples of 3 is a subgroup of integers under addition. సంకలనం దృష్ట్యా 3 యొక్క గుణిజములు పూర్ణాంకాల సమితి సంకలన పూర్ణాంక సమితికి ఉపసమూహమని చూపండి.
So what is H? Set is equal to set of all 3 n such that n belongs to Z. Now what are the elements here? 0, plus or minus 3, plus or minus 6, and so on. Now what is M claim? H comma plus is a subgroup of Z comma plus. Let A is equal to 3m and B is equal to 3n belongs to H, where m and n are members of Z. Now what is A minus B? That is nothing but 3m minus 3n. That is equal to 3 into m minus n. That is equal to 3p. It is a member of H. Therefore A and B are members of H, implies A minus B is also a member of H. Therefore H comma plus is a subgroup of Z comma plus. Hence 3n such that n belongs to capital Z with respect to addition is a subgroup of Z comma plus. పూర్ణాంకాల సమూహము తీసుకున్నప్పుడు హెచ్ అన్నది 3 యొక్క గుణిజాలు అనే సమితి తీసుకున్నప్పుడు హెచ్లోని మూలకాలు వరుసగా 0, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 6 అండ్ సో ఆన్ అవుతుంది. నా ఇప్పుడు హెచ్ కమ ప్లస్ అన్నది జెడ్ కమ ప్లస్కు ఉపసమూహం అని చూపిద్దాం. హెచ్లో 2 మూలకాలు తీసుకుందాం. ఒక దాని పేరు ఏ, మరొక దాని పేరు బి. అప్పుడు ఏ యొక్క రూపము 3m అని, బి యొక్క రూపం 3n అని ఇక్కడ mnలు పూర్ణాంకాలుగా తీసుకుందాం. అప్పుడు ఏ మైనస్ బి ఏమవుతుంది? 3m మైనస్ 3n దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3 ఇంటూ m మైనస్ n, 3 ఇంటూ సమ్ అదర్ ఇంటిజర్ p బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అవుతుంది. కనుక ఏను బీను హెచ్లో ఉన్నాయి అంటే వాటి మధ్య భేదం ఏ మైనస్ బి కూడా హెచ్లో ఉన్నది. కనుక హెచ్ కమ ప్లస్ అన్నది జెడ్ కమ ప్లస్ నందు ఉపసమూహం అవుతుంది. అనగా 3 యొక్క గుణిజాలు సంకలనం దృష్ట్యా జెడ్ కమ ప్లస్నకు ఉపసమూహాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. Okay, I hope this is clear. Next we are going to discuss about another problem. Can an abelian group has a non-abelian subgroup? ఒక వినిమయ సమూహం నందు వినిమయం కాని సమూహము ఉంటుందా? ఆన్సర్ నో. ప్రతి ఒక్క సబ్గ్రూపు దానిలో ఉన్న ఉపసమూహాలన్నీ కూడా వరుసగా వినిమయ సమూహాలే అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ G ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 1 I మైనస్ I తీసుకున్నప్పుడు గుణనం దృష్ట్యా అది సమూహము. అలాగే దానిలో H ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 1 డాట్ అని తీసుకున్నప్పుడు అది ఉపసమూహము. G వినిమయ సమూహము, దీనిలో H కూడా వినిమయ సమూహం అనేది చూపించవచ్చు. కనుక పెద్దది సమూహం కనుక వినిమయం అయితే ఉపసమితులన్నీ కూడా వినిమయ సమూహాలు అవుతుంది. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 4. క్యాన్ ఏ నాన్ అబిలియన్ గ్రూప్ హ్యాస్ అన్ అబిలియన్ సబ్ గ్రూప్? ఒక నాన్ అబిలియన్ గ్రూపు నాకు అబిలియన్ సబ్ గ్రూప్ ఉంటుందా అంటే ఎస్. బై మిస్టేక్ అక్కడ పైన నో రాసాను, ఇక్కడ ఎస్ రాసాను. ఇది ఎస్, పైది నో. ఎస్ G ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 1 I మైనస్ I, J మైనస్ J, K మైనస్ K అని తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఒక నాన్ అబిలియన్ సమూహం అన్నది ఏర్పడుతుంది. ఓకే, నౌ we consider G equal to 1 minus 1 I minus I, J minus J, K minus K. Now if you look at this, we are going to complete this table. So everybody knows that 1 minus 1 I minus I, J minus J, K minus K. What is I square? J square equal to K square equal to minus 1. And I into J is K, J into K is I. On the other hand, J into I is minus K, K into J is a minus I, and I into K is minus J. So using this, we have completed this table. You also watch and see. Then automatically all the elements in this are not symmetric about the diagonal. ఈ విధంగా తీసుకున్నటువంటి మూలకాలు తీసినప్పుడు అది కర్ణం దృష్ట్యా అది వినిమయ ధర్మాన్ని పాటించడం లేదు, సౌష్ఠవంగా లేవు. ఇక్కడ I ఉంటే అటువైపు మైనస్ I ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ I ఉంటే అటువైపు I ఉంది. కనుక ఇది అబిలియన్ సమూహము కాదు. అబిలియన్ సమూహం కాదు, కానీ దీనిలో ఉన్నటువంటి ఉపసమూహం కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే చూడండి, 1 మైనస్ 1 I మైనస్ I అని తీసుకున్నప్పుడు ఇది ఉపసమూహము వినిమయ సమూహం అవుతుంది. కనుక
సమూహము వినిమయం కానప్పటికీ దానిలో ఉన్నటువంటి సబ్ గ్రూపు వినిమయ సమూహం కావడానికి అవకాశం ఉంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.